میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن تو میرے سامنے میدان مناظرہ میں آئے گا انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ سید کائنات کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے والے کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں آل محمد کا یہ غلام جو ان کے دفاع کے لیے میدان میں آئے گا، اللہ اس کا سر کس طرح سے بلند کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں مفتی محمد حنیف قریشی پوری قوت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف خطائی نے جو مسئلہ خطا کے ضمن میں حضرت بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا اور دیگر مقدسات کی جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں مختلف مواقع پر، میں اس موضوع پر اس شخص کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ معزز ناظرین، میں وضوح کے قلبی کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ بندہ زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ کبھی میرے سامنے میدان مناظرہ میں نہیں آئے گا، کہ یہ کبھی شرطوں کی آڑ میں چھپے گا، کبھی شاگردوں کی آڑ میں چھپے گا، کبھی اور ہیلے بانے بنائے گا، یہ کبھی ڈاکٹر اشرف خطائی مفتی حنیف قریشی کا سامنا اصولی مناظرے میں نہیں کرے گا۔ یہ رولا شور غوغا گالم گلوچ رولے چیلنج فلانا، یہ ان کی آڑ میں یہ ٹائم گزار کر جیسے پہلے انہوں نے پورے مسلک میں فتنہ ڈالا ہوا ہے، یہ آئندہ بھی یہ اپنی فتنہ بردازیاں جاری رکھیں گے۔ لیکن میں پورے پاکستان کے سنجیدہ علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس مسئلے خطا کی وجہ سے کس قدر اہل سنت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یار خیر ہے آپ چپ کر جاؤ، اگر اس نے بی بی پاک کو خطا پر اور بعد ازاں باقی چیزیں کہہ دی ہیں تو کیا ہو گیا یار چپ کر جاؤ۔ تمہارے استاد سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اسی کو خطا پہ مان لو اور چپ کر جاؤ۔ تو جب وہ اپنے استاد کی غلطی ماننے کو تیار نہیں تو میں رسول اللہ کی شہزادی کی غلطیاں ماننے کو کیسے تیار ہو سکتا ہوں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، فرقہ خطائیہ کی طرف سے چند روز قبل 8 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ 28 اپریل 2025 کی فیصل آباد میں بانی فرقہ خطائیہ ڈاکٹر اشرف آصف خطائی کی علماء کے ساتھ ایک سوال و جوابات کی نشست ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں مسئلہ خطا کو لے کر مناظرے کے حوالے سے میری ذات کو ڈسکس کیا گیا اور کچھ پوائنٹس اور نکات اٹھائے گئے، لہذا میری آج کی یہ گفتگو اس ویڈیو میں موجود جو پوائنٹس اور نکات ہیں ان کے جواب کے طور پر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس ویڈیو میں ہے کہ ایک سائل نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ جناب جب آپ علیل تھے تو ان دنوں میں مفتی حنیف قریشی نے آپ کو اصالتاً مناظرے کا چیلنج کیا، آپ کے تلامذہ کی طرف سے اس کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا گیا، لہذا اس نے درد دل کا اظہار کیا جی کہ اب معاملے کو ختم کریں اور ایک اصولی مناظرہ آپ کر لیں تاکہ یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر اشرف آصف خطائی صاحب نے کہا جی دیکھیں حنیف قریشی تو اس مسئلے پہ مجرم ہے، کیونکہ اس نے غلط فہمی کا لفظ بی بی پاک کے لیے بولا ہے اور کہا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حدیث سنائی تو بی بی پاک کو جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو دیکھیں اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا اور اس کو کسی نے گستاخ قرار نہیں دیا۔ جواباً عرضے کہ جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ جناب جو سوال کرنے والے نے سوال کیا تو شاید وہ اس وقت کے احوال سے واقف نہیں ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ 26 نومبر کو جب جیلم اکیڈمی کے باہر میں مرزا جیلمی کے افکار باطلہ کے رد کے حوالے سے اس کی پوچھل پہ میں نے پاؤں رکھا اور دنیا بھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے پذیرائی عطا فرمائی اور میں مسلسل اس کے افکار باطلہ کے رد پہ کھڑا ہوا، تو یہ چیز ان سے برداشت نہ ہو سکی جو عوامی طور پر مجھے مقبولیت ملی، تو فرقہ خطائیہ کے یہ لوگ جھل بن گئے اور انہوں نے فوراً مرزا جیلمی کے ریسکیو آپریشن کے طور پر یہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں نکلے اور انہوں نے نعرہ لگایا جی دیکھیں آپ 26 نومبر کو ادھر گئے، لہذا 26 دسمبر کو آپ ہمارے ساتھ اس مسئلے خطا پر آپ مناظرہ کریں۔ مجھے بہت سارے علماء نے رابطہ کیا اور کہا جی دیکھیں نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے اور یہ مرزا جیلمی کی پوچھل پہ صحیح پاؤں آیا ہوا ہے، لہذا آپ جو اس کے افکار باطلہ کے رد پہ آپ کھڑے ہیں تو اسی پہ لگے رہیں، ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ لہذا میں نے ابتدائی دنوں میں ان کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن انہوں نے اس کو ہماری کمزوری سمجھا اور طوفان بدتمیزی بپا انہوں نے کیا۔ کہیں ان کی طرف سے کھچے ماری جاتی ہیں جی آئیں ہم آپ کو پھجے کے پائے کھلائیں گے، کوئی کہتا جی ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم لوگ آپ سے مناظرہ کریں گے، لیکن ہمارا مناظرہ ان بے ادبیوں اور گستاخیوں جو سید کائنات کی گئی ہیں اس کے قائل، وہ ابھی زندہ ہے ڈاکٹر خطائی، تو میرا مناظرہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ علیل ہے، تو میں نے کہا جی انہی دنوں میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ڈاکٹر خطائی کے وکیل مطلق سے جب مرزا جیلمی کے حوالے سے سوال ہوا تو اس نے کہا جی کہ اگر ڈاکٹر
साहब ICU में भी होंगे तो वो इसको जवाब दें। आपसे मुनाजरा करूंगा, उनसे इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जलाली साहब जिस हॉस्पिटल में भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, वो उठकर इसके दावे को कबूल करेंगे। ये तो मैंने उस बुनियाद पर कहा कि भाई अगर उसको जवाब दे सकते हैं ICU से, तो अभी तो वो ठीक होकर घर आए हैं, वो मुझे भी जवाब जो है ना वो दे सकते हैं। अभी वो 30 सेकंड की वीडियो क्लिप बना दें कि वो मुनाजरे के लिए तैयार हैं, वो हाँ कर दें। लेकिन उसके बाद वो रूबसेद भी हुए, फिर वो पढ़ाने भी लग गए, जलसे जुलूस भी करने लग गए। उसके बाद कई मौके पर मैंने उलमाए आले सुन्नत से हाथ जोड़ के अपील भी की थी कि इस शख्स को हमारे सामने बिठाएं ताकि ये जो हमारा झगड़ा ये खत्म हो, लेकिन वो मामला जूं का तूं रहा। अब जब फैसलाबाद में जिन साहब ने ये सवाल किया तो मेरे ख्याल में ये उन करोड़ों सुन्नियों में से एक हैं कि जिनके दिल इस हवाले से बड़े परेशान हैं। वो ये चाहते हैं कि ये मसला हल हो, लेकिन आप लोग इस फिरका खताइया की एक्टिविटीज पे आप गौर से नजर कर रखें। इनका दिल ही नहीं है कि ये मसला हल हो। उसकी वजह यह कि उन बोगस बुनियादों पर ये खड़े हैं, इन्होंने वो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं इन पाकीज़ा हस्तियों की कि ये जिस दिन मैदान मुनाजरा में इस फकीर जैसे किसी बंदे के सामने बैठेंगे तो उसके बाद फिर ये आवाम के सामने जाने जोगे नहीं होंगे। इसलिए ये हमेशा इस हवाले से पहलुतई करते आए हैं। दूसरी बात जो कही गई कि मैंने बीबी पाक के लिए गलतफहमी का लफ्ज इस्तेमाल किया और उस पर इसने कहा जी कि किसी ने इस पर एतराज नहीं किया और किसी ने इसको मुतनब्बे नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह भी इस शख्स की शदीद किस्म की किस बयानी है। उसकी वजह यह है कि 2020 में जिस वक्त इसने बीबी पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की बेदबी की तो इसको दावत दी उलमा ने कि भाई तू तौबा और रुजू कर। तो उसके जवाब में मेरे 2009-10 के एक वीडियो क्लिप को निकाल कर इनकी टीम लेके आई जो फदक के हवाले से मैंने किया था और मैंने उसमें बोला था कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बीबी पाक को हदीस सुनाई तो उनकी जो जस्ट गलत फहमी थी वो भी दूर हो गई। तो इन्होंने कहा जी ये देखें इसने तो गलत फहमी का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो ये तो उस खता से भी बड़ी बेदबी है वगैरह वगैरह इन्होंने शोर डाला। तो उन्होंने कहा जी पहले उससे तौबा और रुजू करवाएं। मैं उन दिनों में कोरोना के मर्ज में मुब्तला था। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा आलो असहाब के सामने हमेशा सरनुगूर हैं। हमारी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है और हम 1000 बार भी उनकी बारगाह में अपना सर झुकाएं, 1000 बार भी हम अपने आप को उनके सामने उनके कुत्तों में अपने आप को शुमार करें तो हमारी इसमें शान नहीं घटती है। लिहाजा जैसे ही इनका ये एतराज इनके लोगों का इन्होंने पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पे शोर डाला हुआ एतराज सामने आया तो मैंने बगैर टाइम जाया किए वहीं पर पेड़ के ऊपर जनाब अपने मोर के साथ मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के मैंने इस हवाले से 9 जुलाई 2020 को तौबा रुजू किया। बाद अज़ां फिर मैंने वीडियो बयान के जरिए से फिर इस चीज से तौबा रुजू किया और उसके बाद मदीना तैयबा जाकर इस चीज से मैंने फिर तौबा रुजू किया। बजाय इसके कि मैं यहां पर इनसे ये बहस करता कि जी ये गलत फहमी के लफ्ज के अंदर देखें उर्फी तौर पर इसकी हैसियत देखें वगैरह, इस चीज में मैं नहीं पड़ा। मैंने कहा भाई हम छोटे वो बारगाहें बड़ी हैं लिहाजा मैंने उससे तौबा रुजू किया। अब इसी ने एतराज किया, ये कहते किसी ने एतराज नहीं किया, भाई इसी बंदे ने एतराज किया, इसके लोगों ने एतराज किया। अब तक ये जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों को जनाब वाला वो धोखा देने के लिए एतराज करते आ रहे हैं और वाज़ेह तौर पर जो मेरा तौबा और रुजू का वो सिलसिला है वो लोगों से ये छुपाते आ रहे हैं। तो अब इसका ये कहना अब खुद इसका अंदाजा लगा लें कि ये लोग कितने बददियानत हैं इल्मी वाले से, किस कदर ये किस हद तक अपने मुखालिफिन के लिए जा सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर हमने जो तौबा और रुजू किया है। इन लोगों की बददियानती देखें कि सरातन वजातन तहरीरन तकरीरन उस लफ्ज़े गलत फहमी के वाले से मेरी वजात मौजूद है। इसके बावजूद ये शख्स के जो अपने आप को कंजुल उलमा कहता है इसकी हरकतें आप देखें कि ये कहता जी देखें हनीफ कुरैशी इस मामले में बड़ा मुजरिम है, ये कहता जी कि देखें इसको इसी ने नहीं कहा। और हमारा यही तो इस बंदे से रोज़े अव्वल से मुतालबा था कि भाई ये उन उल्टी सीधी बहसों में इन तावीलों में चक्कर में ना पड़ो। तुमने बीबी पाक की जो बेदबी की है उस पर उनके सामने अपने आप को छोटा समझो, सर झुकाओ, तौबा करो और ये जो उम्मत के अंदर बिलखुसूस अहले सुन्नत में ये जो धड़ाबंदी है इसको तुम जो है ना खत्म करो। तीसरा पॉइंट बयान करने से कबल नाज़रीन में एक चीज अर्ज कर दूं कि ये जो तबका है ये जो फिरका खताइया है बिलखुसूस जो इसका बानी है फिरका है और उनके जो करीबी लोग हैं इनकी आदत सानिया ये चीज कि ये काम तहलेगा करते हैं और करेड़े जो है ना वो लाखों का लेने के चक्कर में होते हैं। इनकी आप हिस्ट्री पे आप नजर डालें, तहरीके लब्बैक के मामलात हों, उसके बाद अब गौर करें कि भाई इनका एक सियासी इख्तिलाफ बढ़ रहा है और ये बंदा वीडियोस के अंदर इसकी दिमागी हैसियत आप देखें कि भाई तेरा एक जमात के साथ तेरा इंडोर कोई झगड़ा चल रहा है तो ये जनाब गले में पट्टा डालकर ये जगह जगह पर जा
जा रहा है जी कि चेयरमैन तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये इन लोगों की आप ज़हनी कैफियत का आप अंदाजा लगाएं। इसके मुनाजरों की हैसियत देख लें, इसके गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब के रिहाई तहरीक के दौरान के मामला देखें, बाकी देखें, काम ये इतना सा करते हैं और इनके लोग अलकाब लगाकर और जनाब प्रोपेगंडा इतना बड़ा करते हैं, यूं लगता है कि ये सारे शहर इन्होंने बसाए हैं, ये सारे पहाड़ इन्होंने सर पे उठाए हुए हैं, ये जितने कब्रिस्तान है ये भी जनाब सारे इन्हीं के मारे हुए हैं, बाकी तो किसी ने कोई काम किया ही नहीं है। आप इसके मुनाजरे के हवाले से देख लें कि तालिबुर रहमान के साथ जब इसका मुनाजरा हुआ, जब मुनाजरे के लिए तालिबुर रहमान आया तो वहां झगड़ा शुरू हो गया, ये कर वो कर, उसी शोर गुगा में मुनाजरा नहीं किया, बाद में मुक्के ले रहा कर इसके जनाब अल्लाह गड़गा के इसकी तकरीरें सुने, कहता है मैं वहाबियत को पांव के तले रोंद रहा था। 25 जनवरी को 2006 के तारीखी दिन में वहदत कॉलोनी गोजरावाला के गैर मुकल्लिदीन के मदरसा नमरा के अंदर बंदा नाचीज मुनाजरीन अहले सुन्नत के हमरा तकरीबन 3 घंटे तक अपने कदमों तले वहाबियत को रौंदता रहा। यहाँ बोलने वाले अपने गुरुओं समेत वहां मौजूद थे। 3 घंटे तक उनके घर में जाकर हमने वहाबियत के छक्के छुड़ाए। भाई तूने मुनाजरा ही नहीं किया तो तू क्या पांव के तले वहाबियत को रोंद रहा था। अल्लाह के फजल और करम से दूसरी तरफ उसी डॉक्टर तालिबुर रहमान जिसके सामने ये जनाब वाला भाग गया, उस डॉक्टर तालिबुर रहमान के साथ फकीर ने 7 घंटे मुनाजरा किया, वो यूट्यूब पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि पहली दफा तारीख में इतना बड़ा उनका मुनाजर था और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने उसकी जुबान से उन इबारात को जनाब कुफरिया जो माबेन निज़ा हमारे मसाइल थे उससे कहलवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी जो है ना वो डींगे नहीं मारी। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो ये चीज कि ये बंदा काम तहले का ये लोग करते हैं और उसका ढंढोरा बड़ा पीटते हैं। तो इसने कहा जी कि देखें वो जो मैंने खता का लफ्ज या गलती का लफ्ज बोला है तो ये मकामे जवाब पे था। और इसने एक और बात इसने की जी, देखें ये जो चौथी चीज है तो ये काबरीन के सामने नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेरे वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझता हूं ये भी ये खैर मुनाजरे की बातें, वहां हम इंशाल्लाह इसकी क्लास लेंगे, ये वहां आए तो सही, इनको मैं बताऊंगा कि जनाब कितने भी 100 होता है, मैं अपनी बोली बोल के दसा तो उस वक्त इसको हम बताएंगे कि ये हकीकत क्या है। बहरहाल इसने कहा जी कि वो देखें जी मुतकद्दिमीन के यहाँ ये चीजें नहीं थी, लिहाजा उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। हालांकि एक तालिब इल्म को भी पता है कि रवाफिज के जो अकायदे उनकी बुनियाद ही उनका कीदा मासूमियत है और वो तो हमेशा से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाले से यही नजरिया रखते हैं कि मादअल्लाह उन्होंने हज़रत सईदा कायनात का हक मारा है। तो फिर ये कैसे कहते हैं जी कि पहलों के पास ये नहीं था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हर दौर के काबिर ने रवाफिज को जवाब दिया, लेकिन चूंकि हम साहबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, अकाबिर ने इस जैसी बोली नहीं बोली कि साहबा का दिफा करते हुए अहले बैत की अजमतों को जनाब वाला ये दागदार कर दे, उनकी से शान करे। हमारे अकाबिर ने हमेशा जवाब दिया रवाफिज को, लेकिन इस तरह के अल्फाज का इंतखाब किया कि जिसमें ना तो तनकी से शान अहले बैत का पहलू निकलता हो और ना ही तनकी से शान सहाबा का कोई वहां पर शुबा हो। तो यही वजह इसने बहरहाल काजी के देखें जब वो सैफी अली खान ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गासिब कहा तो मैंने मकाम जवाब में ये लफ्ज बोला, और जब भी ये जवाब के मकाम पर ये बोलेंगे तो उनको मेरे वाली बोली बोलनी पड़ेगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं समझता हूं कि ये भी इस बंदे की जहालत है या ये जनाब अपने इल्मी जान में इसका इल्मी घमंड है, तो मत मारी हुई इस बंदे की, इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूं। इंशाअल्लाह हमने हमेशा रवाफिज को जवाब दिया भी है, आइंदा भी देंगे, और जब मैदान मुनाजरा सजेगा तो हम इनका दिमाग भी उसकी खिड़कियां खोलेंगे कि जनाब ये लफ्ज तुमने जो बोले तो इनका यहां क्या काम है जो लफ्ज तूने बीबी पाक के लिए इस्तेमाल किए। बहरहाल इसने कहा जी वो सैफी अली खान ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गासिब कहा तो कोई एक भी सामने नहीं आया और मैं एक ने भी उसको जवाब नहीं दिया, अगर है तो सामने लाएं, और मैं जनाब उसको सेमिनार करके मैंने उनको जवाब दिया। जिस मलूना ने उन्हें यह कहा था कि वो गासिब हैं, कोई एक सुन्नी इन पीरों का बयान उसके खिलाफ दिखा दो, और मेरे खिलाफ इनमें से हर एक बोला। मज़र नाज़रीन ये भी इस बंदे की किस बयानी और इसकी डींगे, वगरना आज सोशल मीडिया का दौर है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो सारी चीजें डेटें भी आपके सामने आ जाएंगी। 29 या 30 तारीख को टीवी प्रोग्राम में सैफी अली खान ने वो अर्जा सराई की सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ। अल्लाह के फजलो करम से अगले दिन इस्लामाबाद बड़े इज्तिमा में इस फकीर ने उस सैफी अली खान को जवाब दिया, और फिर सोशल मीडिया के जरिए से, और बाद अज़ां 6 फरवरी 9 फरवरी 13 फरवरी 14 फरवरी और तसलसल के साथ बड़े बड़े इज्तिमात में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस मसले फदक को भी पूरी कुव्वत के साथ
اور پوری شر و بس کے ساتھ بیان کیا, لیکن الحمدللہ ہم نے اس طرح سے بیان کیا کہ وہاں نہ تو شان اہل بیت کی تنقید سامنے آئی اور نہ صحابہ کرام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ان کی عظمتوں کو کوئی قدغن لگا. تو یہ اس بندے کا جس کو ڈینگیں مارنی وہ کہتا ہے کہ جی کوئی اس وقت نہیں بولا. سچی بات یہ ہے کہ ہر سنی عالم دین اور ہر بندہ, چاہے وہ لکھنے والا تھا چاہے وہ بولنے والا تھا, اس نے اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق کا دفاع کیا. یہ بھی اس کی ڈینگیں جی کہ صرف میں بولا اور کوئی نہیں بولا. اچھا اب یہ کہتے جی کہ میں اس کے مقابلے میں سیمینار میں نے کیا. اچھا وہ سیمینار کیا ہے جی؟ ایک طرف آپ دیکھ لیں, ہم نے اگلے دن نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے باقی جناب سوشل میڈیا اور باقی بڑے بڑے عوامی اجتماعات میں ہم نے اس کا رد کیا اور ان کے جو باطل نظریات تھے ان کا الحمدللہ تعاقب کیا. اور یہ بندہ اپنے مدرسے کے طالب علموں کو بٹھا کر اس نے سیمینار کیا, اور وہ سیمینار 23 فروری وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر, اور اس کے بعد جناب وہ اگلا انہوں نے کڑیاں والا کے اندر کیا اور وہ 28 جو ہے نا وہ فروری کا ہے. یہ جو اس نے عدالت صدیقی سیمینار کیا تو اس میں چونکہ ان لوگوں کی بدنیتی ہوتی ہے, اس نے یہ جو 2 سیمیناروں کی بات کی ہے ان دونوں میں اس نے جناب وہ کھچے ماری ہیں کہ یہ پکڑا گیا. پہلا جو عدالت صدیقی سیمینار ہوئے تو اس نے وہاں پر دفاع ابوبکر صدیق کرتے ہوئے حضرت سیدہ کائنات بی بی پاک کے لیے اس مسئلے پر غلطی کا لفظ استعمال کیا. بولا جی کہ وہ معصوم نہیں تھی, غلطی ہو گئی. لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی, غلطی ہو گئی. اور پھر اسی عدالت صدیقی سیمینار میں اس نے ایک راوی اتیوفی اس کو رازیوں کا گدھا کہا. تو اب عطیہ نے ذمہ اٹھایا تھا کہ یہ فدق والا مسئلہ تو میں حل کرتا ہوں, بعد والے تم میرا نام لے لینا, میں کسی کو ملوں گا, میں اتنی صدیاں گزر جائیں گی. تو انہوں نے کہا ان عطیہ لشیہ مطیہ, مطیہ کہتے ہیں سواری کو. اس نے کہا کہ میں گدھا ہوں صاحب, مجھ پہ سوار آ گیا, میں نمٹ لوں گا. حالانکہ حضرت فاضل بریلوی اسی عطیوفی کی توثیق کر چکے ہیں. بہرحال اس بندے کی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس نے عطیوفی کو رافضیوں کا گدھا قرار دیا. جب اس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو پہلے اس عدالت صدیقی سیمینار میں کہا جی ان سے غلطی ہو گئی, اور پھر جو کڑیاں والا کا خطاب ہے اس میں اس نے دوبارہ بی بی پاک کی بے ادبی کی اور کہا جی کہ وہ معصومہ نہیں تھی, وہ جب ابوبکر صدیق سے مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پتہ نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی, جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی. اب جب اس کا تعاقب ہوا تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی ان غلط جملوں سے, بے ادبی کے جملوں سے یہ توبہ اور رجوع کرتا, یہ جناب میدان میں آ گیا, کبھی انبیاء کی خطائیں گنوا رہا ہے, کبھی اور حرکتیں کر رہا ہے. تو اس نے انہی چیزوں کے آڑ میں چھپنے کی کوشش کی, کہیں اکابرین کی کتابوں کی یعنی جو مرجرو اور متروک عبارات ہیں ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی, حتیٰ کہ اس نے یہاں تک حرکت کی کہ ایک حدیث سے لے کر آ گیا جس میں لفظ ذنب کی اضافت بی بی پاک کی طرف تھی ایک روایت, تو اس نے دھڑلے سے اس کو بیان کیا. اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہاں پر تو سیدہ کائنات کے لیے ذنب یعنی گناہ کا لفظ ہے, تو اگر میں نے خطا کا لفظ بول دیا تو کیا ہو گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی, اس میں یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ قومی الی ادھیتک, صرف جو حدیث کے لفظ ہیں فإن لاک بأول قطرۃ تقطر من دمها ان یغفر لک ما سلف من ذنوبک, کہ اس قربانی کہ جانور کی چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں ذنوب آپ کے گزرے ہیں. اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان ذنوب کو بخش دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور یہاں یہ بھول گیا کہ جس عطیوفی کو یہ رازیوں کا گدھا قرار دے رہا ہے, یہ روایت جس نے بی بی پاک کے خلاف پڑھی تھی اس کے اندر راوی یہی عطیوفی راوی جو ہے نا وہ موجود تھا, یہ رازیوں کا گدھا, یعنی بی بی پاک کے خلاف اپنے اس گندے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ بنا رازیوں کے گدھے کے اوپر جناب سوار ہو گیا, یا گدھے کو اپنے اوپر سوار کر لیا. بہرحال جو بھی ہے, اس نے اس رازیوں کے گدھے کی روایت کو بی بی پاک کے خلاف بیان کر کے ذنب کی اضافت
ان کی طرف کی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے سیمینار کی بات ہے. اب دوسرے سیمینار کی جو بات دیکھیں, اس میں اس نے پہلے تو یہ کھچ ماری کہ سیدہ کائنات جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی, یہ کہا. اور دوسرا اسی کے اندر اس نے حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور ان کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغضی قرار دیا. فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ, نہ تو تباہ ہو جائے. آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے ابو بکر و عمر کا, ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں بتاتا. بعد ازاں جب اس کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو اس نے کہا جی کہ وہ میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ صحابی رسول ہیں. یعنی ایک طرف جو لوگ کہتے ہیں نا کنز العلماء, تو کنز العلماء کی حالت دیکھیں کہ جو نعرے مارتے کہ میں صحابہ کا غلام ہوں, تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں یا صحابی رسول نہیں ہیں. تو اس نے کہا جی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ صحابی رسول ہیں, لہذا میرے ان الفاظ کو حذف سمجھا جائے. اسی سال کے آغاز میں یعنی فروری کے مہینہ کی ایک تقریر کے اندر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا ذکر کیا گیا. اس تقریر کے اندر جو مکالمے میں ابو جحیفہ موجود ہیں, تو غلطی سے ابو جحیفہ جو ہے ان کا اس مکالمے کے اندر صحابی ہونا جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا گیا. جو واحد کے لفظ کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا یا اس کے ساتھ جو منسلک تھوڑی سی گفتگو اس تقریر میں ہے, یعنی اس کو ڈیلیٹ کیا جائے. اب ہماری علمی دیانت دیکھیں کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے اس بندے نے اپنے الفاظ واپس لے لیے, اور ہمارا یہی تو اس بندے سے روز اول سے مطالبہ تھا کہ بھائی یہ ان الٹی سیدھی بحثوں میں, ان تعویلوں میں چکر میں نہ پڑو. تم نے بی بی پاک کی جو بےادبی کی ہے اس پر ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو, سر جھکاؤ, توبہ کرو, اور یہ جو امت کے اندر بالخصوص اہل سنت میں یہ جو دھڑا بندی ہے اس کو تم جو ہے نا ختم کرو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے ان لوگوں کی جناب وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دفاع کے وہ جو سیمینار ہیں ان کی حالت, کہ ایک سیمینار کیا اس میں بھی بے ادبی گستاخی, دوسرا کیا اس میں بھی بے ادبی اور گستاخی. ناظرین میں عرض کر دوں تلبیس ابلیس سے یہ کام لے رہے ہیں. لوگوں کہتے ہیں جی ہم نے خطائی تعدی کی بات کی, نہیں, خطائی تعدی کی کہتا ہے. اس نے پہلے کہا جی کہ ان سے غلطی ہو گئی, پھر کہا جی جب وہ مانگ رہی تھی تو ان سے خطا ہو گئی, پھر لقمہ حرام کی اضافت بی بی پاک کی طرف کی ناظرین, اور پھر اس کے بعد اپنے ان گندی چیزوں سے بجائے رجوع کرنے کے اس نے جناب پھر یہاں تک حرکت کی کہ بی بی پاک کی طرف زم کی اضافت کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا. عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں. جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذم ہے, اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا. اور آخری حد تو اس نے یہ کر دی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ. اس نے کہا کہ جب تک 1000 دنوں میں 5 گناہوں کا صدور نستیوں کے لیے ہم نہیں مانیں گے تو اس وقت تک عقیدہ معصومیت ہمارا مکمل نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک محفوظہ عن الخطا ہیں اور ان کی طرف خطا کی نسبت کر دی. ان پڑھوں کو اتنا نہیں پتا کہ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے. اما محفوظ را ارتکاب گناہ بود, یہاں لفظ خطا بھی نہیں, لفظ گناہ ہے. بات کس کی ہے؟ محفوظ کی. محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت, نادر. اب 1000 دن میں سے 1 دن بھی نادر ہی ہے, 5 دن بھی نادر ہی ہے. اچھا جی, محفوظ را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت ولیکن او را بدا گناہ اصرار نہ باشد. گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اصرار نہیں. اور پھر مناظرے کے حوالے سے ڈاکٹر خطائی صاحب نے سوال کے جواب میں کہا کہ میں چند شخصیات کا نام لے کر کہا کہ فلاں 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 اگر میرے مقابلے میں آ جائیں تو میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس پر سامنے سے ان کے لوگوں کی طرف سے نعرے بلند ہوئے, لیکن وہ جو سامنے سائل تھا اس نے اڑنگا ڈال دیا, میں سمجھتا ہوں. اس نے کہا نہیں جناب, مفتی حنیف قریشی کے ساتھ مناظرے کی میں بات کر رہا ہوں, آپ اس کے ساتھ مناظرے کے حوالے سے اپنا 2 ٹوک موقف دیں. مدد ناظرین یہاں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس بندے میں دیانت ہوتی, اس کو مسلک عقیدے کا درد ہوتا, یہ واقعی اس مسئلے کو سلجھانا چاہتا, یہ اسی بیر میں کہتا بھئی ٹھیک ہے مفتی حنیف قریشی آ جائے, یہ کوئی اور بندہ آ جائے, ہم سنجیدگی کے ساتھ اصولی طور پر اس کا مناظرہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں, ہم بیٹھتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے جناب حل ہو جائے, اور کم از کم لوگوں کے سامنے تو آ جائے نا. بھئی ان کا دعویٰ جی کہ یہ ہمیں فوراً شکست دے دیں گے, تو یہ کہتا جی بھئی ٹھیک ہے اس کو بٹھاؤ تاکہ یہ مسئلہ ہم حل کریں. لیکن معزز ناظرین یہاں پر ڈاکٹر خطائی صاحب نے رائے فرار اختیار کی مناظرے سے. وہ اس طرح کہ اس نے کہا جی دیکھیں چند شخصیات کا نام لے کر کہ فلاں فلاں فلاں
वो हनीफ कुरैशी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। ये उनसे लिखवा कर लाए कि इसकी जीत उनकी जीत, इसकी हार उनकी हार है, तो मैं फिर मुनाजरा कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको हरा दूंगा तो फिर कोई दूसरा खड़ा होगा, तीसरा खड़ा होगा, चौथा खड़ा होगा, तो मैं कितनों के साथ मुनाजरा करूंगा। यानी ये तो बिल्कुल पालतू है उनका। मैंने उनको बार बार कहा और अब भी कह रहा हूं, रियाज हुसैन शाह हो, इरफान शाह, अब्दुल कादिर शाह, हसीनुद्दीन शाह, इनमें से तहरो कादरी कोई भी जब चाहे मेरे साथ आके मुनाजरा कर लें। चलो शाह साहब को बात करने दो। जी 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 जी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपकी अजमत शान या वजाहत में कोई फर्क आता है, एक दफा बिठाएं उसको। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। यानी अवामी तौर पर नहीं, कोई बात मैं बताता हूँ कि पूरी शिया लाबी और चैनल और सब कुछ, सब हमने उसको ये भी ऑफर किया है कि अगर उसको मसलन हराते हैं हम, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा, वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लिख कर लेटर पे दे दें कि हमारा ये नुमाइंदा है हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा, तो हम उसी के साथ मुनाजरा करेंगे। मौजूद नाज़रीन, कुछ याद आया आपको? ये वही बोली है, ये वही अल्फाज हैं जो एक जमाने से जब हम मिर्जा जेलमी के अफकारे बातला का रद्द करते हुए उसको मैदान मुनाजरा में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा वो इन्हीं जुमलों की आड़ में उसने अपने आप को बचाया। फलां से लिखवा लो, फलां से लिखवा लो, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और वो कहें जी मेरी जीत इसकी जीत, मेरी हार इसकी हार है, वगरना मैं कितनों से मुनाजरा करूंगा, यहां तो रोज ही कोई ना कोई खड़ा होगा। यही है वो, जी जी वही बोली है, सेम वही बोली है। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये उसका पुत्र है, ये वो इसका पुत्र है, जो वो बोली बोल रहा था ये वही बोली इसने बोली है, ये उसका स्टूडेंट है, ये वो इसका स्टूडेंट है। कल ये भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की वीडियो आई है, एक आलिम दीन ने उनके सामने बैठ के भरे मजमे में उन्हें कहा है कि आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ मुनाजरा क्यों नहीं करते? वो तो चैलेंज कर रहे हैं, आपने अपना रैप नामजद कर दिया था, उस वक्त तो आप बीमार थे, अब आप सेहतयाब हो गए, तो वो तो कह रहे हैं मैंने आपसे मुनाजरा करना है हनीफ कुरैशी, तो आप उसका मुंह बंद कर दें। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा, एक एक करके सारे निकलना शुरू हो जाएंगे, तो हनीफ कुरैशी को जिन बड़ों ने पाल रखा है उनको कहेंगे वो बाहर निकले। उन्होंने कहा कि ये जो तीन बड़े हैं ना, ये बाहर क्यों नहीं निकलते? और फिर उसके बाद पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर ये नहीं निकल सकते कोई मसला नहीं है, ये हनीफ कुरैशी को कह दे कि इसकी जीत हमारी जीत, इसकी हार हमारी हार है, तो मैं उसके साथ ही बैठ जाऊंगा। लो सामो। मैं समझता हूं कि ये जो शर्त इसने लगाई है इसमें भी इसका एक दजल और फरेब पना है। वो इसलिए कि इसने तासुर देने की कोशिश की है चंद शख्सियात का नाम लेकर कि जी ये गोया शख्सियात मेरी मुखालिफ है इस मसले में, बाकी तो जनाब सारा पाकिस्तान मेरे साथ है, जबकि हकीकत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। सिर्फ ये चंद शख्सियात इस मसले खता पर इसकी मुखालफत में नहीं है, बल्कि आप बरेली शरीफ से शुरू करें, गोरड़ा शरीफ आए, गोरड़ा शरीफ आस्थाना इसके खिलाफ है। इस मसले के ऊपर बड़े बड़े जो हमारे दीनी मराकज हैं, बड़े बड़े मदारस हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान हैं, बल्कि आप इंग्लैंड, अमेरिका, पूरी दुनिया में जहां अहले सुन्नत व जमात मौजूद हैं, वो कोई खुल खुलाकर और कोई वैसे वो इसके इस नजरिए में इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और इस मसले खता पर वो समझते हैं कि ये बंदा इसने ज्यादती की है, इसने जो चीजें बयान की हैं ये वाज़ेह तौर पर बीबी पाक की बेअदबी और गुस्ताखी है। आप हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के खानवादे को देख लें, हुजूर गजाली ज़मान के खानवादे को देखें, हुजूर अरशद सईद काज़मी, हजारों मदारिस उस मरकज के साथ वाबस्ता हैं, हजारों मुफ्ती उस मरकज के साथ वाबस्ता हैं। हुजूर अरशद सईद काज़मी मत्तान अल्लाह ताला बितुल हयाती वो वाज़ेह तौर पर तकरीरन इस बंदे का रद्द कर चुके हैं। आप जामे नईमिया मरकज इस्लाम है, वहां से इसके खिलाफ फतवा जारी हुआ, मरकज इस्लाम जामा रज़विया ज़ियाउल उलूम, सैकड़ों मदारिस उसके मुतल्लक और हजारों उलमा मुफ्तियान उसके साथ हैं, वहां इसका सराहतन रद्द हुआ कि भाई ये मसले खता में ये बंदा बिल्कुल गलती पर है। इसी तरीके से खुद मौलाना सईद अहमद असद साहब उनके सारे मुतल्लिकीन इस मसले पर वो इसको मुनाजरे का चैलेंज दे के गए और जनाब एक जमाना वो इसका रद्द करते रहे। फिर बिखी शरीफ जहां ये खुद पढ़ा है, जिस जगह की सनद इसके पास है, वहां से इसके खिलाफ जनाब एलामिया जारी हुआ, बल्कि उन्होंने तो इसको बिखी का जनाब अबू जहल करार दिया। और फिर इसका जो अपना मुर्शिद खाना है, खुद हजरत किबला पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब, हजारों उलमा, हजारों मशाइख उनके साथ मुतल्लक हैं, उन्होंने इसका न सिर्फ रद्द किया बल्कि इसके खिलाफ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करवाई। फिर मुफ्ती अब्दुल मजीद सईदी को देख लीजिए, इसका खुद अपना उस्ताद मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली देखिए, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी को देखिए, अल्लामा औन मोहम्मद सईदी को देखिए, जामा हिज़्बुल अहनाफ अल्लामा कोकब उकारवी
और इसी तरह मुफ्ती शरफुल कादरी इसका रद्द करते हुए दुनिया से गए। पीर अफजल कादरी साहब का जो इतना बड़ा हल्का फिक्र है वो सारा इसके खिलाफ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी क़यादत से लेकर नीचे तक आप सब लोग देखें, वो हजारों उलमा उनके साथ वाबस्ते हैं। इन तमाम लोगों ने हमेशा इसके इस गंदे अकीदे का न सिर्फ ये रद्द किया बल्कि तौबा की दावत दी, इसके साथ ऐलान ला ताल्लुकी किया। तो इसका दजल आप देखें, इसने चंद शख्सियात का नाम लेकर कहा कि जी वो इसको लिख कर दें ताकि फिर कोई मजीद खड़ा ना हो। तो मैं पूछना चाहता हूं मौजूद नाज़रीन, आप खुद फैसला करें कि जब इस मसले पे पूरा पाकिस्तान इसके खिलाफ है, फिर तो उसूल यह बनता है कि मैं सबसे पहले जनाब एक खत लेकर पूरे पाकिस्तान में जाऊं, हर बंदे से लिखवाऊं, तो फिर मैं इसके साथ मुनाजरा करूं। हालांकि यह मसला सईदे कायनात की इज्जत और नामूस का मसला है, यह हर बंदा इस पर हक रखता है कि वो हजरत बीबी पाक के दिफा में मैदान में आए और यह कहता है जी कि मैं कितनों को जवाब दूंगा। बेटा तूने सारों को जवाब देना है, या तू तौबा कर, तू अपने इस गंदे नजरिए से तौबा कर, वगरना तुझे हर बच्चा भी ललकारेगा, तुझे हर आलिम दीन हर जगह से ललकारेगा, तो तेरी जान छूटने वाली नहीं है। तू ये समझता है कि ये जो तू नारे लगाता है, किसी को दिल करता है ईरानी एजेंट कहता है, किसी को दिल करता है यहूदियों का एजेंट कहता है, किसी का दिल करता है उसको राफजी कह देता है, तू क्या समझता है इस तरह तेरी जान छूट जाएगी? कभी भी तेरी जान नहीं छूटेगी जब तक या तू उसूली मुनाजरा करते हुए अपने आप को तू क्लियर कर कि जी वाकयातन जो तू कह रहे वो कुरान और सुन्नत रोशनी में सही है, या फिर तू तौबा कर। और फिर हैरत की बात है मौजूद नाजरीन कि वो कहते हैं जी कि अगर मैं इसको हरा दूंगा, मेरा कहता है अगर मैं इसको हरा दूंगा तो कोई और खड़ा होगा। और भाई तूने ये कैसे समझ लिया कि तू मुझे हराएगा? तेरी तारीख क्या है मुनाजरे की? तूने किया क्या है? तेरे पूरे क्रेडिट के ऊपर पूरी जिंदगी में एक तेरा जलन वाला और तालिबुर रहमान वाला मुनाजरा है कि जो तू मैदान मुनाजरा में सामने गया किसी के, और वहां भी 1.5 घंटा शोर शूर डाल के तेरे लोगों ने नारे लगाए, और जो तुम्हारी हमेशा से आदत है तू मैदान से भाग गया, तूने मुनाजरा ही नहीं किया। और फिर या तू टेलीविजन चैनल पे बैठ के तूने हजरत किबला रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके खिलाफ तूने बक की, और वो तेरे क्लिप में कि जो तेरे जनाब वाला चमचे चेले आए रोज वायरल करते हैं और बाबा जी के शहजादों को जनाब चगे निकालते हैं कि ये देखो तुम्हारे बाप का हमने क्या हाल किया, तुम जब आओगे तो क्या करेंगे। इसके अलावा तेरे क्रेडिट पे है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नाज़रीन, जिस तालिबुर रहमान के सामने ये मुनाजरा करने के लिए नहीं बैठा, 7 घंटे इस फकीर ने उसका जो रगड़ा दिया, मैं अपने मुंह से नहीं कहता, खुद यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लें। बाकी रवाफिज़ों अदालतों में जाकर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर देखिए 50 के करीब तो मेरी मुख्तलिफ हवालों से अकायद के हवाले से हमारी बातें मौजूद हैं। तो ये मुझे कहते हैं मैं इसको हरा दूंगा, तूने कैसे सोच दिया कि तू मुझे हराएगा? मैं ये कहता हूं कि जिस दिन तू मेरे सामने मैदान मुनाजरा में आएगा, इंशाअल्लाह अजीज दुनिया देखेगी कि सईदे कायनात की बेअदबियां और गुस्ताखियां करने वाले की क्या हालत होती है, और उसके मुकाबले में आले मोहम्मद का ये गुलाम जो उनके दिफा के लिए मैदान में आएगा, अल्लाह उसका सर किस तरह से बुलंद करता है। इस हवाले से मैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी पूरी कुव्वत के साथ ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ खताई ने जो मसले खता के ज़िमन में हजरत बीबी पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर मुकद्दसात की जो बेअदबियां और गुस्ताखियां की हैं मुख्तलिफ मौके पर, मैं इस मौजू पर इस शख्स के साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, और इंशाअल्लाह मैदान मुनाजरा में मैं ये बात साबित करूंगा कि इसने जो जो बातें हजरत बीबी पाक के खिलाफ की हैं वो सरी बेअदबियां और गुस्ताखियां हैं, उनकी तनकीद से शान है, और ये चीजें मैं कुरान और हदीस इंशाअल्लाह मैं साबित करूंगा कि ये बंदा सईदे कायनात और दीगर मुकद्दसात इस्लामिया का बेअदब और गुस्ताख है, और इसने अपना दिफा करना है कि जो कुछ इसने कहा है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल ठीक है। इंशाअल्लाह अज़ीज सारी दुनिया देखेगी कि हक क्या है और बातिल क्या है। लेकिन मौजूद नाज़रीन में वो सूखे कलमी के साथ एक चीज आपके सामने बयान कर रहा हूं, वो ये कि ये बंदा जहर का प्याला पी लेगा, ये कभी मेरे सामने मैदान मुनाजरा में नहीं आएगा, कि ये कभी शर्तों की आड़ में छुपेगा, कभी शागिर्दों की आड़ में छुपेगा, कभी और हीले बाने बनाएगा, ये कभी डॉक्टर अशरफ खताई मुफ्ती हनीफ कुरैशी का सामना उसूली मुनाजरे में नहीं करेगा। ये रोला शोर गूगा गालम गलोच रोले चैलेंज फलाना, ये इनकी आड़ में ये टाइम गुजार कर, जैसे पहले इन्होंने पूरे मसलक में फितना डाला हुआ है, ये आइंदा भी ये अपनी ये फितना बर्दाश्तियां जारी रखेंगे। लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान के संजीदा उलमा की खिदमत में हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि इस मसले खता की वजह से किस कदर आले सुन्नत का शिराजा बिखर चुका है? कई लोग हमें कहते हैं यार खैर है आप चुप कर जाओ,
اگر اس نے بی بی پاک کو خطا پر اور بعد ازاں باقی چیزیں کہہ دی ہیں تو کیا ہو گیا یار، چپ کر جاؤ. ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے شاگردوں سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ بھائی تمہارے استاد سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اسی کو خطا پہ مان لو اور چپ کر جاؤ. تو جب وہ اپنے استاد کی غلطی ماننے کو تیار نہیں تو میں رسول اللہ کی شہزادی کی غلطیاں ماننے کو کیسے تیار ہو سکتا ہوں؟ میں نبی کے صحابہ کو غلط کہنے پہ کیسے تیار ہو سکتا ہوں؟ جو اس کے گندے بنائے ہوئے اصول ہیں جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کی پوری امت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام اولیاء، اقطاب، غوث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کی تنقید سے شان لازم آتی ہے. تو میں جو اس کے بکواسات ہیں ان کو سن کر میں کیسے خاموش ہو سکتا ہوں؟ اس لیے اگر آپ کے اندر درد ہے دین کا، مسلک کا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ شور غوغا کلپ کھیلنا یہ نہ کریں. اصولی طور پر اس کو بات کو آگے بڑھائیں تاکہ بیٹھ کر شرائط کی روشنی میں باقاعدہ طور پر اصولی مناظرہ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور پھر معزز ناظرین و سامعین، ان لوگوں کا ایک اور بڑا دجل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنہ فرقہ خطائیہ کی ایک بہت بڑی خباثت ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو نیچے دکھانے کے لیے ان کے علمی جواب دینے کے بجائے ان پر حملے کرتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں یہ ایران کے ایجنٹ ہے، اس کو ایران سے پیسے ملتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں جناب یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کو کبھی کہتے ہیں جی یہ پیروں کے آستانوں کو فلاں سے ملتا ہے. ہمت کرنا نام لے، یا تو ہزاروں آستانے، کس آستانے کو کس یہودی کی طرف سے، کس ایرانی کی طرف سے، کب کہاں پر جناب والا فنڈ ملے اور اس نے پیسے دیے. ہمت ہے تو میدان میں آ، نہیں تو توبہ کر، یہ بھی تیرا الزام اور تیرا بہتان ہے. اگر دلیل ہے، ثبوت ہے تو سامنے لا، اور اگر نہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو نے بھی جانے، باقی لوگوں نے جانے. اور ناظرین یا یہ مبہم بات کرتا ہے میرے مخالفین یہ ایران سے پیسے، تو نام لے نا، کون؟ تیرا تو پورا پاکستان مخالف ہے. کون ہے جس نے ایرانیوں سے پیسے لیے؟ کون ہے جس نے یہودیوں سے جناب فنڈنگ لی ہے؟ لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب ہم ڈنڈا پھیریں گے نا تو نیچے تمہاری منجی کے نیچے سے آوازیں آئیں گی. معزز ناظرین اس مسئلے کو بھی میں حل کرتا ہوں. آؤ یہ خطائی اس بات پہ بھی آ جائیں، آؤ پھر 3 معلق طلاقوں پر فیصلہ نہ ہو جائے. ہم 3 معلق طلاقیں اٹھائیں گے کہ جناب ہم نے کبھی کسی نہ ایرانی گئے، نہ ایران گئے، نہ کسی یہودی ایرانی افیشل سے کبھی ملاقات کی، 1 روپیہ بھی کبھی نہیں لیا. اگر لیا ہو تو پھر آؤ معلق طلاقیں 3 اٹھا لیتے ہیں. اور تم کیا اٹھاؤ گے کہ تم نے کبھی کسی بد مذہب کے ساتھ رویہ نہیں رکھا، ان سے تم نے کبھی فوائد حاصل نہیں کیے. جب تم گرفتار ہوئے تھے، معاملات تھے، تو کیا حسام الحرمین کے مقتولین وہ روزانہ صبح و شام تمہارے ان کے ساتھ رابطے تمہارے اور تمہارے چمچوں کے نہیں تھے؟ شرم سے ڈوب مرو. اور اگر ہمت ہے تو چلو آؤ اس پر 3 معلق طلاقوں کے حوالے سے فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. میں آخر میں ایک بار پھر 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں اس مسئلہ خطا اور اس کے ضمن میں جو گستاخیاں ڈاکٹر اشرف حاصل خطائی نے بی بی پاک کی اور دیگر مقدسات کی ہیں، ان پر اصولی مناظرہ کرنے کے لیے جو اصول اور ضوابط کے تحت ہو میں تیار ہوں. باقی تم نے کلپ کھیلنا ہے تو وہ تمہارا پرانا کام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. Truth TV.